Hello everyone. So welcome to the official YouTube channel of Moza Class. Moza Class YouTube channel lo সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ঠিক আছে so we were discussing the first chapter of class 10 mathematics, that is the real number. So we were discussing about কি আমি real number উপর discuss কৰি আছিলো ঠিক আছে so today I have picked up three most important questions from the lesson. Okay, আমি lesson টোৰ পৰা কি কৰিছো তিনটা most important question আমি pick up কৰিছো আৰু সেই তিনটা আমি আজি discuss কৰিম ঠিক আছে so first question is prove that root 3 is an irrational number. Okay, root 3 is an irrational number বুলি আমাক কি কৈছে prove কৰিব কৈছে but we already know that root 3 is an irrational number. Okay, root 3 to আমি irrational number হয় বুলি জানোই কিন্তু কি কৈছে তাক prove কৰি দিব কৈছে that root 3 is an irrational number. So কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে we know that we are human being but we are asked to prove that we are human being. মানে কি হৈছে আমি হিউম্যান বিং বুলি আমি জানো যে আমি মানুহ হয় বাট আমাক প্ৰুফ কৰি দেখাব কৈছে যে আমি মানুহ হয় কথাটো অলপ বুজিবৰ হয়তো কিছুমানৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে সো কথাটো হেকানে মই এটা এক্সাম্পল দি তোমাক বুজাই দিছো যে আমাক কৈছে যে আমি হিউম্যান বিং বুলি প্ৰুফ কৰা কিন্তু আমি অলৰেডি জানো যে আমি হিউম্যান বিং গতিকে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমি কনসিডাৰ কৰিম যে ঠিক আছে মই হিউম্যান বিং নহয় বুলি কনসিডাৰ কৰিলাম আমি নিজকে তাৰ পৰা আমি কিছুমান এনেকুৱা কন্ডিশন দেখাম যে হেতুৰ পৰা প্ৰুফ হৈ যাব যে আমি হিউম্যান বিং হয় ঠিক আছে আমি কিছুমান এনেকুৱা বস্তু কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব যে আমি হিউম্যান বিং নহয় বুলি কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব কিন্তু হেই যিখিনি আমি বস্তু কনসিডাৰ কৰিম যিখিনি কন্ডিশন কনসিডাৰ কৰিম হেইখিনি কন্ডিশনে এটা সময়ত এটা কন্ট্ৰাডিকশন ক্ৰিয়েট কৰিব যিয়ে ক'ব যে নহয় আমি যেটো কনসিডাৰ কৰিছিলো হেতু ভুল আছিল গতিকে আমি হিউম্যান বিং হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিম যে root 3 is an irrational number. তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি root 3 টো এটা rational number বুলি কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে so let us do it. So let us consider root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. So যদি root 3 টো rational number হয় তেন্তে আমি কি পাম so definitely root 3 will be equals to p by q where q is not equals to 0 and the most important thing is p and q are co-prime. মানে কি যে the HCF, that is the highest common factor of p and q is 1 ৰ বাদে ইহঁতৰ আৰু এক কমন ফেক্টৰ থাকিব নোৱাৰে ওকে সো আমাৰ ফাৰ্স্ট যেটো আমি কন্ডিশন আমি কনসিডাৰ কৰিছো হেতু হৈছে root 3 is a rational number. Root 3 is equals to p by q where q is not equals to 0, that is the denominator should not be equals to 0 and p and q are co-prime. Okay, so let us squaring both side. Now squaring both side আমি যেটো পাইছো root 3 equals to p by q so it is going to be square কৰো squaring both side we will get what 3 is equals to p square by q square, that is p square is equals to 3q square. Okay, that is our first equation. It is why আমি কি পালো যে p square equal to 3q square. That means p square যেটো সংখ্যা হয় হেতু কিহৰ মাল্টিপল হৈ আছে 3 মাল্টিপল হৈ আছে 3 into q square. যদি হে এটা সংখ্যা সাপোজ মই লৈছো 12 to যদি 3 মাল্টিপল হয় 3 into 4 হয় আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো that means কি 3 এ 12 ক ডিভাইড যায় আৰু কিমান টাইম যায় 4 টাইম যায় ইয়াৰ এটা p এটা এনেকুৱা এটা p square এটা এনেকুৱা এটা আৰবিট্ৰাৰী সংখ্যা পাইছো আমি যেটো 3 মাল্টিপল হয় that means p square will always be divisible by 3. So আমি এটো পৰা এটো কন্ডিশন কথা কনক্লুজন লিখিব পাৰো যে that is p square is divisible by 3 আৰু যদি হে p square is divisible by 3 হয় তেন্তে therefore p is also divisible by 3. Okay, so p
p square যদি 3 divisible by 3 হয় তেন্তে কি হ'ব p is also divisible by 3 হ'ব ওকে সো এটো আমি এটা ফার্স্ট কনক্লুজন পালো ঠিক আছে এতিয়া now we will consider যে আমি p square is divisible by 3 হয় মানে কি হয় p square যদি divisible by 3 হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো sorry p is also divisible by 3 হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো p into 3 into some integer suppose z এনেকৈ লিখিব পাৰো 3 equals to 3 into some integers কাৰণ p to 3 এ ডিভাইড যায় গতিকে obviously it will be equals to 3 into some integer okay suppose more example দিছো 9 equal to কি হয় 3 into 3 because 9 is divisible by 3 হয় so 3 into 3 so 3 এটা integer হয় এটো 3 এটা integer এটো z okay so আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো যে p is equal to 3 into z okay so now consider কৰিলেছো আমি now considering p is equals to 3z okay p is equal to আমি 3z বুলি কনসিডার কৰিলেছো এতিয়া কি পাম p is equal to 3z বুলি কনসিডার কৰো so p square will be equals to 9z square কিন্তু নাম্বার 1 ইকুয়েশনটো পাইছিল যে আমি p square is equal to 3 square so ইয়াৰ আমি 3 square পুট কৰিম 3 square equals to 9z square okay that means q square or 3 cancel out over 3 times okay so q square is equals to 3z square so কি পালো আমি q square is equals to 3z square so same methodology apply হ'ব কাৰণ আমি আগতে কি পাইছিলো p square is equal to number 1 equation to p square is equal to 3 square হয় এটা কি হয় p square is divisible by 3 that is p is also divisible by 3 so এতিয়া আমি কি পালো q square is equal to 3z square so that means q square to কি হৈ আছে 3 মাল্টিপল হিচাপে ইয়াত এক্সপ্ৰেছ হৈ আছে গতিকে q square is divisible by 3 that is q is divisible by 3 okay so এটা কি পালো সোয়া p is divisible by 3 and q is also divisible by 3 that means কি যদি p 3 ও ডিভাইড যায় and q 3 ও ডিভাইড যায় so কো পাৰো যে আমি therefore we can say 3 is a common factor 3 is a common factor of p and q p and q কি হৈছে আমি আৰু এটা কমন ফ্যাক্টৰ পাই গলো এটো হৈছে 3 but আমি কনসিডার কৰিছিলো কি বুলি যে p and q are co-prime that is the highest common factor will be 1 but আমি ইয়াত আৰু এটা কমন ফ্যাক্টৰ পাই গলো কি 3 so that contradicts our assumption that contradicts our assumption that is p and q are not co-prime p and q are not co-prime আৰু যদি হে p and q are co-prime নহয় that means √3 কেতিয়াও এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে so আমি কনসিডার কি বুলি কৈছো √3 is a rational number but আমি কি পালোগে এতিয়া √3 এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ নহয় therefore √3 is not a rational number আৰু যদি হে √3 ৰেশনাল নাম্বাৰ নহয় তেন্তে ডেফিনেটলি কি √3 will be an irrational number আমাক হেতুৱে প্রুফ কৰিব দিছে যে prove that √3 is an irrational number okay so আমি কি কৰিলো ফার্স্ট কনসিডার কৰিলো যে √3 is a rational number but তাৰ পৰা যিখিনি কন্ডিশন ওলালে সেই কন্ডিশনখিনি কি হৈ যায়গে এই কন্ডিশনখিনি আমি পালো যে 3 is also a common factor of p and q মানে আমি ধৰি লৈছিলো তাৰ মতে কি হ'ব লাগিছিলে যে p and q are co-prime that is 1 is the highest common factor of p and q but আমি পালোগে 3 is also a common factor of p and q so highest common factor to 3 হৈ যাব গটিকে √3 কেতিয়াও এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব নহয় আৰু যদি হে ৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব নহয় তেন্তে ডেফিনেটলি √3 is an
irrational number. Okay, আশা কৰোঁ সকলোৱে এইটো পাৰিবা, এইটো কৰিব এনেকুৱা অংক। ইয়াৰ জেগা √3 জেগা যদি তোমালোকৰ ওচৰত √5 আহে বা √2 আহে তেনে তোমালোকে কি কৰি ল'বা √3 জেগাত √2 লিখি ল'বা। ওকে, বা √3 জেগাত √5 লিখি ল'বা। তেন্তে কি পাম 5 ইকুৱেলছ টু p/p² পাম। p² 5q² পাই যাম আমি। চ' p² ইজ ডিভিজিবল বাই যেনেকৈ 3 পাইছোঁ তেনেকৈ আমি কি পাম p² ইজ ডিভিজিবল বাই 5 অৰ 2। ওকে, চ' হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো কি হৈ যাব 1ৰ ওপৰত বাদেও আমি 2 পাম যদিহে √2 দিয়ে। যদি √5 আহে তেতিয়া কি হ'ব 5টো পাই যাম। ওকে, হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো যেতিয়া 2 বা 5 ওলাব তেতিয়া কি হ'ব যিটো আমাক দিয়ে √2 হ'ব বা √5 হওক এইটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ নহয় বুলি আমাৰ প্ৰুফ হৈ যাব আৰু ডেফিনেটলি দেন ইট উইল বি এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ। ওকে, চ' আই হোপ you can do it now. So let's move on to the next question. Okay, so our next question is so that 2 plus √3 is an irrational number. So my proof korbo koise je ba show korbo koise that 2 plus √3 is an irrational number. Yar agor question ki koisile √3 is an irrational number bol proof korbo disile. So but yar eta number plus koi dise, that is 2 plus √3 koi dise. So etu ami dia eta irrational number boli proof koribo lagibo. So same methodology use hobo. আমি কি কৰিম 2 plus √3 is an rational number বুলি কনসিডাৰ কৰিম। ঠিক আছে, so 2 plus let us consider 2 plus √3 is a rational number. okay, ইয়াত মই নাম্বাৰটো n বুলি শৰ্ট ফৰ্মত লিখিছো, তোমালোকে কিন্তু লিখোতে নাম্বাৰটো সদায় ফুল ফৰ্মত লিখিবা NUMBER। okay, so 2 plus √3 যে যদি rational number হয় then কি হ'ব 2 plus √3 will be equals to p by q. So p by q hobo where q is not equal to 0 और आमी consider करिलो आमते already की होबो p and q are co-prime. Now आमार next step होबो आमी की करिम √3 to left hand side राखि दिम आरो left hand side जे √3 राखि दिम तेन्ते की होबो p by q is -2. okay, that is equals to √3 is equals to p minus 2q by p minus 2q divided by q. It is a p and q যেহেতু যিকোনো ইন্টিজাৰ, so গতিকে এই যেটো ফৰ্ম পাইছো p minus 2q by q এটো অলৱেজ বি কি হ'ব এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ পাম। ইয়াত যি p আৰু q তুমি যি ভ্যালুৱে বহা ই সদায় আলটিমেটলি গৈ এটা যিটো ৰেচনেল নাম্বাৰ ফৰ্ম হ'ব লাগে, that is a by b ফৰ্মত থাকিব where b is not equal to 0. so এটা ফৰ্মত থাকিব। গতিকে কি হ'ব p and q যেটো আমি এটা সাম ইন্টিজাৰ্স বুলি ধৰি লৈছো, since p and q are some integers, so definitely therefore p minus 2q by q will be a rational number. okay, p minus 2q by q will be a rational number. But আমি already আগৰ question proof কৰি থৈছো বা আমি জানো যে √3 যেটো হয় √3 is an irrational number. so এটা rational number কেটো এটা irrational number লগত ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এটো আমাৰ কন্ট্ৰাডিক্ট কৰে আমাৰ যেটো assumption. but we know that √3 is an irrational number. okay, √3 এটা irrational number জানো, গতিকে আমি কি হ'ব therefore it contradicts our assumption. আমি যেটো assume কৰি লৈছিলো এটো আমাৰ assumptionটো কি হৈ যায় contradict কৰিছে, that is it contradicts our assumption which is কি হয় which is 2 plus √3 is a rational number. okay, rational number 2 plus √3 is a rational number বুলি যেটা আমি কনসিডাৰ কৰিছো assumption, so হেতু আমাক কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিছে, therefore 2 plus √3 is an irrational number. proof হৈ গল আমাৰ।
যদিহে 2 + √3 ৰেচনেল নাম্বাৰ নহয় তেন্তে ডেফিনেটলি 2 + √3 ইজ এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ সো এনেকৈ যদি আহে তোমালোকৰ এনেকুৱা সেম কোৱেশ্চন যদি আহে সাপোজ 2 + √3 নাহি 5 + √2 বা 5 + √3 হৈ পৰে গতিকে এইটো টাইপত কৰিব লাগিব সো মেথডলজিটো সেম হয় সো ভাবিছো তোমালোকে যদি এনেকুৱা সেম ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে নিশ্চয় পাইবা ওকে থ্যাংক ইউ সো লেটস মুভ অন টু দা লাষ্ট কোৱেশ্চন চেক কৰিব কৈছে যে যেটো আমাক নাম্বাৰ দিয়া আছে that is a 6 to the power of x আমাক কি দিয়া আছে 6 to the power of x so x ৰ যিকোনো এনেকুৱা ভ্যালু আছে নেকি যে কিবা ভ্যালু আছে নেকি যাৰ কাৰণে x ৰ ভ্যালু 6 to the power x ৰ যেটো আমি ভ্যালু পাম হেটোৰ যেটো নাম্বাৰ পাম হেটো সদায় 5 এৰে এন্ড হ'ব ওকে যেটো আমাক চেক কৰিব কৈছে গতি এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় তোমালোকৰ তাৰ কাৰণে তুমি এটা কনসেপ্ট জানিব লাগিব যে যিকোনো নাম্বাৰ 6 to the power of x ৰ ভ্যালু আমি জিয়ে পাও লাগিলে জি ভ্যালুৱে পাও যদিহে তাৰ এন্ডিং টু 5 এৰে হয় তেতে কি হ'ব then 5 will be n কি হ'ব 5 to এটা তাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ হ'ব বুজি পাইছা সাপোজ আমি 55 নাম্বাৰ 45 পালো সো 45 পাইছো সাপোজ আমি 6 to the power x ৰ ভ্যালু কিমান পালো 45 সো 45 ক যদি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰো তেতে কি পাম ফাৰ্স্ট আমি 3 15 যা হ'ব then 3 into 5 sorry 3 into 5 সো কিমান 45 ইকুৱেল সো 45 ইকুৱেলস টু কিমান পাই যাম so 45 equals to 3 square into 5 লিখব পাম so definitely 5 will be a factor of prime factor of 45 গতিকে যদিহে এটো কনসেপ্টটো এটোৱে যে 6 to the power of x or ভ্যালুটো যদিহে 5 এৰে এন্ড হয় তেন্তে 5 টো এটা কি হ'ব prime factor হ'ব কাৰ হ'ব 6 to the power of x ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লগা হৈছে আমি চেক কৰিব লাগিব যে 5 to prime as a prime factor আমি 6 to the power x ত পাম না পাম সো আমাৰ যেটো ভ্যালু দিয়া আছে 6 to the power x তাক যদি আমি prime factorization কৰো সো আমি শর্ট ফর্মত কৰিব গলে কি হ'ব 6 to কোন prime factorization কৰিব লাগিব that is 2 into 3 to the power of x so 2 into 3 to the power of x হয় equals to কিমান হ'ব 2 to the power of x into 3 to the power of x যেটো আমি ইয়াত লিখিছো ঠিক আছে 2 to the power of x into 3 to the power of x now etia the prime numbers in the factorization of 6 to the power of x are 2 and 3 so যেটো আমি prime factorization কই পালো তাত prime factor কি পালো only 2 and 3 2 আৰু 3 বাদে কোনো prime factor আমি নাপালো যেটো আমি পাব লাগিছিল কিমান 5 পাব লাগিছিল যদি হে 5 prime factor পালো হেন তেতিয়া 6 to the power of x ৰ যেটো ভ্যালু লাভ হেতু সদায় 5 এৰে এন্ড হ'ব কিন্তু আমি prime factor 5 তো নাপালো গতিকে ইয়াত কি হ'ব so আমি ইয়াত হেকানে কি কৈছে by uniqueness of fundamental theorem there are no prime numbers other than 2 and 3 in 6 to the power of x so 6 to the power of x never ends with 5 the 6 to the power of x of value হ'ব হেতু কেতিয়াও 5 এৰে এন্ড হ'ব নোৱাৰে so এই কনসেপ্টটো তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব যে এনেকে যদি খুতে যি কোনো এটা ভ্যালু যে 5 এৰে এন্ড 4 এ এন্ড হক so 5 এৰে এন্ড হলে হদা কি হ'ব তাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশনটো এটা প্ৰাইম ফেক্টৰ কিমান হ'ব 5 টো হ'বই লাগিব so 5 as a prime factor পাব লাগিব আমি যদি হে 5 এৰে এন্ড হ'ব লগা হয় তাৰ পৰা যেটো নাম্বাৰ দিয়া থাকিব হেতু যদি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশন কৰি চাও যদি হে তাত প্ৰাইম ফেক্টৰটো as a 5 পাও তেন্তে কি হ'ব হেতু 5 এৰে এন্ড হ'ব আৰু যদি হে 5 টো as a prime factor না পাও তেন্তে কেতিয়াও never ends with 5 okay so আমি ইয়াত পাই গলো যে 6 to the power of n never ends with 5 so এই তিনটা তোমালকৰ কিটামান মই তিনটা মোস্ট কোৱেশ্চন পিক আপ কৰিছিলো নেক্সট যিবিলাক আমাৰ লেকচাৰ আছে তাত আৰু কোৱেশ্চন চাম আমি গতিকে তিনটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আজি মই ডিসকাস কৰি দিলো গতিকে আমি নেক্সট চেপ্টাৰত ইয়াৰ পাছত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম সো আশা কৰিছো তোমালোকে যদি কিবা ডাউট থাকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা www.mozaclass.com আমাৰ ওয়েবসাইট চেক কৰিব পাৰা আৰু mozaclass@gmail.com ইয়াত আমাক ইমেইল কৰি সুধিব পাৰা ওকে আমাৰ ডাউট যদি ক্লিয়াৰ কৰিব লগা থাকে আমাক সুধিব পাৰা আৰু আমাৰ লাইভ সেশন চলি থাকে লাইভ ক্লাস যিখিনি চলি আছে তাতে তোমালকে আমাক কন্টাক্ট কৰি লাইভ ক্লাছত জয়েন কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো নাও থ্যাংক ইউ এন্ড বাই বাই